فاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا لروح صاحب هذه الصلوات سلطان محمود القرنوي وصوله وفروعه ومن انتسب سنادي إليه. بسم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء بالدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يد القبول وذنب كل سر معقول إلى حضرة الشفيع وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من وحفظه الصالح وعلى من ومن شيخنا خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم ونعم المعرف بالله الشيخ مفتي جمال الدين الأعمى الشيخ محمد الشيخ عبد الله الشيخ القاضي محمد الشيخ عبد الله الهندي وانصره وفروعه ومن انتسبت سنته إليه شمل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويتقوى أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه من دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في التوحيد والمعرفة. Bermula ini satu bab ada menyatakan pada masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala
sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bermula ma'rifat kita kepada Allah Ta'ala bahwa didapatkan di dalam hati dengan i'tiqad yang tulus. Artinya dengan tiada ada syak, ragu-ragu dan zon, kira-kira dan waham, mencoba-coba, bahwasanya Allah Ta'ala wajib adanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya kita memasuki pelajaran tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan mengenal segala sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Berkewajiban bagi kita untuk mengesahkan Tuhan, bahwa Allah Ta'ala itu pertama asa pada zatnya, yang kedua Allah Subhanahu wa taala itu asa pada sifatnya, kemudian Allah Ta'ala itu asa pada af'alnya, pada perbuatannya, kemudian yang terakhir yaitu asa pada asma'nya, asa pada segala nama-namanya. Nah, empat macam ini di dalam tauhid kita wajib beriktikad dan berkeyakinan di dalam hati dengan i'tiqad yang putus. Arti i'tiqad yang putus itu adalah i'tiqad yang jazam, yang di dalamnya tidak ada keraguan dan kadada mengira-ngira, ujurkah ada, dan mencoba-coba ia garap. Nah, jadi di dalam hati kita, lelakian bebinian, wajib pertama kita mengesahkan zatnya Allah, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, bahwa zatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada seumpamanya oleh sesuatu apapun. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu ada kawan disama-samakan lawan nang baru. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada sama nah kayak kita, zatnya atau bentuknya. Allah Ta'ala itu bukan benda, Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim, yaitu sesuatu benda yang halus. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukannya benda atau sesuatu yang halus, atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak juga seperti cahaya. Nah, jadi kita jangan beranggapan Allah Ta'ala itu semacam itu. Zatnya tidak bisa diumpamakan oleh sesuatu apapun. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis,
itu bersalahan ada sama bagi segala nambahan. Nah, secara simpulnya zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mengetahuinya terkecuali Allah. Oleh karena itu kita dilarang untuk memikirkan tentang zatnya Allah. Nabi Shallallahu itu adalah memikirkan, mentafakkurkan apa-apa yang dicipta oleh Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Tafakkurkan olehmu, pikirkan olehmu, renungkan olehmu, musyahadahkan olehmu fil khaliq, ya kan, fil khalqi, pada segala apa-apa yang dicipta oleh Allah. Nah, jadi kita disuruh untuk mengitihi, menjadaki, memikirkan, merenungkan apa-apa yang sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita pikirkan. Buahnya apa? Nah, buahnya adalah timbul keyakinan di dalam hati bahwa Allah taala itu memang bersifat kudrat, kuasa Tuhan. Seumpama kita melihat misalnya langit, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat segala apa di alam semesta ini, nah kita disuruh untuk mengingat kepada Yang Mencipta. Nah, jadi segala apapun di alam semesta ini sebenarnya adalah ulahan Tuhan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta, yang menjadikan kamu dan barang segala perbuatan kamu. Jadi kita sebenarnya di dunia ini ulahan Tuhan. Jasad kita, batang tubuh kita, fisik kita ini adalah ciptaan Tuhan, dan seluruh isi-isinya ulahan Tuhan. Dan segala apa-apa yang kita lakukan, perbuatan, ini sebenarnya adalah ulahan Tuhan. Nah, ini i'tiqad nang jazam nang putus. Oleh karena itu, orang-orang yang mereka itu diberi Allah Subhanahu wa taala nur ma'rifat, artinya cahaya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang cepat, yaitu mereka itu cukup dengan satu ayat ini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, ya, dan barang segala perbuatan kamu. Jadi apa aja di alam semesta ini, termasuk kita, ini ulahan Tuhan. Dan segala apapun perbuatan makhluk, ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta, Allah yang mengolah. Nah, yang pertama, kita mesti mengisi hati kita, pikiran kita, yaitu pertama supaya kita ini mengingat lawan Tuhan. Pinantu lawan Tuhan, nang maulah, nang mencipta lawan kita. Nah, kayak apa caranya? Nah, pandangan hati kita, suhud hati kita. Arti suhud itu pandangan hati kita. Ada di dalam istilah tauhid itu syuhudul kasrah bil wahdah, yaitu mensuhud, memandang yang banyak ini bil wahdah. Syuhudul kasrah bil wahdah. Nah, memandang yang banyak ini ciptaan-ciptaan Allah itu fil wahdah, kembalinya kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Nah, contoh kita di dalam masjid ini kan banyak nih. Nah, ini ngaranna syuhudul kasrah. Kita memandang yang banyak. Ini dalam masjid ini banyak sampai keluar. Syuhudul kasrah karena memandang yang banyak, ya kan? Fil wahdah, mengingat kembali kepada yang satu. Nah, jadi kita yang banyak ini sebenarnya nama adakan nama ulahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian syuhudul wahdah bil kasrah, memandang yang satu yaitu Allah di dalam yang banyak. Jadi memandang yang banyak ini, memandang yang banyak ini sebenarnya itu datang daripada yang satu. Memandang Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan di dalam yang banyak. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan berataan. Nah, di sini kita pertama dahulu harus ada musyahadah. Nah, melihat, merasakan, menyaksikan bahwa sebenarnya di alam semesta ini adalah ulahan Tuhan. Nah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta dan menjadikan, nah otomatis itu buahnya zikrullah, zikir lawan Tuhan. Artinya kita ini kadang melupakan lawan yang mencipta. Nah, kemudian apa hikmahnya kita melihat, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta, yang menjadikan kita, supaya timbul di dalam hati kita ini rasa kesyukuran lawan Tuhan, bahwa kita ini diolah, dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengenalan, ya kan, makrifat di dalam hati kita. Kita mengenal siapa yang mencipta, yang mengolah kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi melihat apa aja di dunia adalah jangan melupakan lawan yang mencipta, lawan yang mengolah apapun. Nah, kemudian buahnya apa? Bilanya kita melihat ciptaan Allah, insya Allah lidah kita ini ada mau menghina, ada mau mencela. Nah, ada mau mencela kita. Kenapa jadi kamu mau mencela? Karena itu ulahan Tuhan. Nah, ulahan Tuhan. Nah, kita secara zahiriyah, secara zahirilah kita mau lakukan ini membuat sedih. Ya Allah, kamu lakukan ini ulahan sidin ini ke makhluk, ke manusia dulu. Lalu ulahannya nih kita hina, kita hina, kita caci maki, berhadapan pula. Nah, meminum, misalnya lah. Dari zaman lalunya. Mana ada nyaman, mana lalu bang. Berarti banget keren. Kira-kira nang mau ulah nih, kira-kira paling kurang bener lah melerek pegon aja. Kalau diminum kopanya nih, kopinya diminum,
tapi nang keluar di montong kada baik, ada nyamak lalu ya. Maka mencari pulang siapa mau ulah aja. Ya Pak. Kira-kira kemungkinan betapa nama ulah ini kira-kira sarik kira-kira. Mau nak ada sarik wali Pak. Nah kita makhluk lah pasti ada perasaannya yang ada nyaman. Iyalah pilihnya yang ada tahan dia diambilnya kupingnya ya kok. Mau yang ada nyaman dia kalau bisa diminum jadi kemudiannya kalau malah. Itu kan makhluk tuh lah. Nah, makhluk. Nah bayangkan dia seluruh di alam semesta ini tidak ada satupun nang terlewat ya Allah nang kada diulah oleh Tuhan tuh ada berataan ulahan Tuhan. Nah kada boleh kita menghina mencaci makinya, kada boleh. Nang kayak apapun bentuknya rupanya ya kan kita manusia nih fisiknya kayak apapun itu kada boleh kita menghina mencaci makinya. Bila kita menghina mencaci maki nang diulah Tuhan, kita itu sama menghina mencaci maki nang maulah. Menghina mencaci maki olahannya sama mencaci maki Allah nang maulah. Dalilnya apa? Nah dalil Qur'annya ya tadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu. Berarti pendataan ulun ulahan Tuhan, dia ulahan Tuhan. Nah mudah-mudahan kita nih kita berpegang di satu ayat ini dulu nanti pilihnya orang diberi Allah Ta'ala nur tauhid, nur ma'rifat hingga satu ayat ini yakin sudah ada waninya. Kenapa? Karena itu ulahan Tuhan. Nah nang bagusnya itu apa ya? Nang bagusnya itu segala ciptaan Allah, ulahan Allah Ta'ala itu lah dipuji nang maulah nang mencipta. Nah nyamannya kopi ini sigar nyaman banget. Dimonggo nama ulah ya ada. Nah, karena dipuji, maka itu jatuhan. Nah, oleh karena itu kita hidup di dunia ini tugas kita namanya memuji alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa kali kita baca Fatihah ya kan? Maghrib 3 kali baca, Isya 4 kali baca, Subuh 2 kali baca, dan sepanjang nih Zuhur 4 kali baca, Asar 4 kali baca. Nah yuk rancang benar kita baca Fatihah. Intinya apa? Fatihah itu intinya adalah memuji kawan Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya orang-orang wali, orang-orang saleh kadang-kadang mereka membaca Fatihah, mereka terkadang-kadang mereka itu meneteskan air mata, menangis mereka. Kenapa? Karena mereka itu kebanyakan nikmat Tuhan ini nah disyukuri itu kebanyakan. Mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim, nikmat dari Allah. Belum lagi membaca Alhamdulillah itu belum lagi. Itu kenikmatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Dia Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Nah, jadi pertama dulu kalau kita, nah mudah-mudahan kita ini bajajana melihat dulu deh kadang yang membimbing lawan kita ini untuk mengingat Tuhan. Itu dulu. Melihat apa aja tuh kan? Nah, melihat apa aja di alam semesta ini mudahan kada lupa kada terdinding. Kenapa jadi kada lupa kada apa terdinding? Karena seberataan ini nampak ini ulahan Tuhan. Jadi jangan Sayyid Usman Betawi jangan melupakan kepada yang mencipta. Jadi apa yang kita lihat ini mesti di dalam hati kita itu latihannya nih. Apapun yang kita jalani, yang kita lihati ini sebenarnya adalah ulahan Tuhan. Ulahan Tuhan. Melihat umpama manusia fisiknya baik, sempurna, bagus, elok, luar biasa. Nah, apa yang di dalam hati kita memuji kepada Allah. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian umpama kita melihat manusia ciptaan Allah, ulahan Tuhan, ada yang kurang dari fisik mereka, kada boleh kita menghina, kada boleh kita mencaci maki merendahkannya. Kenapa? Karena itu kita melihat kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan. Kita buat misalnya melihat orang kada berbatis, maafkanlah. Melihat orang kada berbatis, melihat orang kada berbatis, itu kita jangan sampai kita itu menghinakan, merendahkan orang. Yang kita lihat di fisik orang itu bukan kekurangannya, tapi yang kita lihat itu adalah kekuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan. Bahasa kita ini canggih Tuhan. Di mana kehebatan Tuhan, kemampuan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kecanggihan Tuhan. Allah mampu mengolah, membuat manusia itu kada berbatis. Jadi di dalam kita melihat ada kekurangan di fisik seseorang, tapi hati kita ini memuji lawan Tuhan. Memuji lawan Tuhan. Nah, jadi kita kedua ini memandahkan apa? Mahina, merendahkannya, ya kalau mencaci makinya, menganggap hina lawan orang itu. Kalau kita lah melihat diri kita, fisik kita sempurna, ya kalau baik, lengkap, melihat kekurangan dari diri orang, lalu kita ini merasa hebat, merasa sempurna, merasa baik. Nah, itu jangan. Tetap kedua-duanya itu apa? Itu puji. Kita puji Tuhan. Kita sempurna, lengkap, dijadikan oleh Allah. Alhamdulillah, puji Allah. Kemudian melihat di fisik diri orang ada kekurangan dan sebagainya, puji Allah. Subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah itu adalah litanzih, maha sucikan Allah. Artinya kita disuruh apa? Ada memadahkan Allah itu bersifat kekurangan. Allah kan bersifat kekurangan. Allah Ta'ala itu kuasa. Nah, jadi kita di dalam melihat orang ada kekurangan itu kita melihat Allah di situ. Allah yang hebat, yang kuasa itu Tuhan. Dasar hebat Tuhan ini barulah. Nah, oleh karena itu kita hidup di dunia ini ada ngaranna musyahadah, suhud hati kita, memandang ulahan Tuhan, memandang karya Tuhan. Jadi dalam semesta ini karya Tuhan, ulahan Tuhan. Nah, sampai kena apa ya? Di dunia ini ada nang taat, ada nang maksiat. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat jahat. Kedua-duanya ini yang baik
kita hibur, kita gembira, kita puji. Melihat orang berbuat dosa dan maksiat, ada boleh kita menghinanya, ada boleh mencaci makinya. Kenapa yuk? Nah, karena kedua-duanya ini antara kebaikan dan keburukan, ini adalah ciptaan Tuhan. Itu dulu diulahan Tuhan nih. Perbuatan orang ini taat itu ulahan Tuhan, ya kan? Orang bergaul dosa maksiat itu ulahan Tuhan. Gawiannya. Ini dulu nih etikat nih. Etikat nang putus nang jajab. Karena kadang nang maulah, kadang nang berbuat di alam semesta ini selain daripada Allah. Banyak ya apa kita melihat ini? Nah, ketika kita melihat orang yang taat, berbuat baik, ibadah, gawiannya bagus deh. Alhamdulillah. Dan didoakannya di sini. Orang ini nggak tujuh, misalnya baik, buat kebaikan, buat ibadah, lain-lain sebagainya macam-macam nih. Ini didoakan, doakan yang baik-baik. Nah, ketika orang berbuat dosa, berbuat maksiat, zalim, nakal, akhlaknya kada bagus. Nah, kayak apa hati kita, lidah kita kayak apa? Didoakan juga yang kada baik nih. Doakan yang baik. Nah, jangan didoakan yang kada bagus. Kenapa? Jadi kita itu dilarang mendoakan berucap yang kada baik karena gawiannya itu ulahan Tuhan. Benang ada di situ apa? Nah, doa, nah ada tuh doa di situ. Doanya apa? Mudah-mudahan orang yang berbuat baik, berbuat ibadah, ini mudahan inya lulus. Nang orang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat yang kada baik, ketujuh nih, doakan juga mudahan inya lulus. Kenapa didoakan lulus? Karena kedua-duanya ini antara perbuatan yang baik lawan yang kada baik, itu kedua-duanya ujian. Keduanya ujian. Orang berbuat baik, berbuat ibadah, ini kada tentu lulus, makanya didoakan. Mudah-mudahan ini berbuat baik, ini buat ibadahnya menonton ikhlas. Munnya kada ikhlas, sia-sia juga amalnya. Uyuh awaknya kan? Uyuh awaknya. Jadi didoakan, mudah menonton, hatinya bujur, ikhlas karena Allah. Kada hendak ini itu didoakan. Iman kita melihat orang rajin ibadah, doakan. Nah, jangan disangka jahat lah, ya aja tuh ya. Nah itu dengan, nah jangan sangka jahat. Kenapa rajinnya, kenapa alimnya, nah itu jangan. Ayo jangan, doakan. Mudahan sidin lulus. Nah, bilanya lulus nih, lalu dilantik. Nah, ya kan? Bahasanya itu bilanya lulus apa? Karena bahasa orang kuliah kantor mana? Dewi sudah orang lah. Ya Pak, bilanya kada lulus, amalnya tuh biar banyak, kada apa? Dewi sudah orang. Nah itu juga amal-amal kebaikan ibadah orang itu doakan, didoakan. Mudahan diridhoi Allah amal ibadah kebaikannya. Nah, itu tuh. Nah, itu kebaikan tuh nyaman aja tuh lah. Nah, kemudian ngalihnya baca janak baik ini orang bagawi dosa maksiat, menggawi kejahatan, ini ngalih. Montong ini bagus, mendoakan itu kenali. Nah di sini
hidup cakap marifat lawan Tuhan. Pilihnya sudah yakin Allah menyediakan kamu dan barang segala perbuatan kamu. Nah di situ ikuti. Jadi mulaman orang apa? Nah mendoakan seberataan dosa digawainya. Ya Allah, maka mata kita ini melihat terus. Tapi di hati kita ada wani mahina melendahkan. Nang ada apa yuk mudahan yang lulus. Mudahannya lulus. Apa lulusnya orang yang maksiat, orang yang berdosa, yaitu menjadi dilantik menjadi wali Allah Ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang kebanyakan lah diangkat Tuhan jadi wali, diangkat Tuhan menjadi Habibullah, menjadi kekasih Allah Ta'ala, itu paling banyak adalah orang-orang yang mereka itu mengakui dosa dan kesalahan. Orang pendosa maksiat belenya inya itu dibalik Tuhan, hatinya dibalik nur cahaya, hatinya pedulitnya. Dalilnya apa? Nah, orang pendosa, orang pemaksiat, ya kan? Belenya taubat, orang itu jadi kekasih Allah. Ujar Tuhan, ujar Nabi apa? At-taibu Habibullah. Orang yang bertaubat dari dosa itu menjadi Habibullah. Ada gampangan lebih aneh. Habibullah. Apa Habibullah? Kekasih Allah. Nah, Udail bin Iyad. Udail bin Iyad itu asalnya perampok. Nah, Udail bin Iyad itu asalnya perampok. Awalul khusus wa akhirul khusus. Awalnya perampok, akhirnya jadi wali. Kenapa? Jadi Udail bin Iyad ini asalnya perampok, dosa, maksiat, zalim. Lalunya jadi wali Tuhan. Kenapa ya? Karena sidin sadar. Karena sidin sadar mengakui diri salah, dirinya berdosa, lalu kembali. Nah, oleh karena itu kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap waktu, setiap hari. Minimal kalau kita pada menggawi sembahyang taubat, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang istighfar itu adalah orang yang mengaku salah. Orang yang mengaku salah itu diangkat Tuhan jadi wali. Nah, mudah-mudahan kita hidup nih lah banyak-banyak kita ini mengaku salah. Makanya orang nila sembahyang, awal sembahyang istighfar sudah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini mengaku dulu nih, mengaku dulu tapi ya sembahyang ini lah, apa lo salah nih, mengaku salah, imbah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kita ucapkan pulang? Ujian Nabi juga sembahyang kita naik salam tubuh tunai. Ujian Nabi jangan meninggal istighfar 3 kali. Aku ujian Nabi membaca Al-Isra. Nah, lalu kita umat Nabi. Jadi pilihnya kita nih Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, kayak ini Nabi ya. Nampak ada nabinya, nampak nabinya ya kan? Kita mau pati nabi, mau tambah akhiratnya lain kita nabi lain. Kita ini mau pati nabi, artinya nampak dari yang nabi nah jadi secara hakikatnya apa? Nang melajari kita beristighfar ya Allah. Nah itu Rasulullah. Lalu barang siapa yang beristighfar
Allah terima sembahyangnya. Alhamdulillah. Nah, jadi modalnya ada banyak Pak. Modalnya ada banyak. Orang tuh bersedekah, berinfak, berhadiah supaya diterima apa? Istighfar. Kalau waktu memberi ini kan rasa pemurah. Nah, rasa baikan. Ya Allah, rasa dermawan, rasa sugih. Padahal nang dermawan itu Allah, nang baikan itu Allah, nang sugih itu Allah. Di mana datang diterima? Tidak. Jadi punya kita adalah beramal, beribadat, berbuat kebaikan, manipulkan diri Allah, dihilangkan karena diterima Tuhan. Jadi ketujuh kita nih manipulkan Tuhan, mengingat lawan Tuhan. Nah, lalu kita sadar sembahyang kita ini kan apa-apanya, mulai berdiri sudah luput, sudah sampai salam luput, banyak luput, lalu kita mengakui astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, mulut taubat kepada Dia. Nggih, ya Tuhan, kau terima sembahyangmu. Kenapa jadi kau terima? Karena kamu mengaku salah. Nah, lain orang yang sembahyang telah merasa baik, merasa banyak, merasa bagusnya. Nah, itu sudah. Kita tahu itu. Nah, jadi kayak itu kita adalah. Jadi pilihnya melihat orang yang baik di dunia nih, melihat orang yang beribadah, tapi juga buat baik, itu didoakan. Ya Allah, mudahan dia lulus. Nah, kayak itu aja gitu. Di hati aja lah. Suara jangan mudahan kamu lulus. Karena banyak ada lulus kita, ya Allah, ujar Nabi kita banyak kita di akhirat tuh kita apa? Orang yang muflis, orang yang bangkrut amalnya, artinya sia-sia. Barulah banyak amal kebaikan ibadah di dunia, tapi hasilnya ada nang kayak maisi gentong nang putus hari-hari ya, hari-hari barulah amal ibadah kebaikan, tapi putus. Kira-kira kayak isi lah baik Allah. Ada kayak isi. Nah, itulah caranya hati orang yang banyak nafsu amarahnya, banyak lupa lawan Tuhan, banyak memuji diri. Jadi hidupnya itu ya sudah. Jangan merasa baik, jangan merasa mulia, jangan tertuju manipulkan diri. Banyaknya memuji Tuhan, banyaknya manipulkan Tuhan. Maka wahidnya potensinya tuh banyak banget ya kan? Potensi untuk menggoflah lupa lawan Tuhan tuh banyak. Wah inilah banyak banget. Ya Allah, ini lah disunting ini lah, akhirnya. Kalau coba saja kan bahaya kalau makanya bahaya. Bahaya lah, bahaya. Kenapa gerang diri nih? Kisah apa gerang? Nah, makanya bahaya. Makanya mungkin bahaya itu dihindari. Cukup kita aja gitu. Nah, cukup kita aja minta penilaian lawan Allah. Jangan minta penilaian lawan makhluk manusia. Kalau kita di dunia ini hendak minta penilaian lawan makhluk lawan manusia, itu ada lawas, ada akal. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu buahnya adalah jadi kita nih
mengenal lawan Allah dahulu melewati ulahannya. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa-apa aja di dunia ini nang ulahan Tuhan. Nah, kita yakini dalam hati kita ini ulahan Tuhan. Kalau nang ada apa? Nah, memuji lawan Tuhan. Lawan makhluknya bang. Nah, lawan makhluknya tadi apa? Bilanya nang berbuat baik, berbuat kebaikan, berbuat ibadah, ya kalau didoakan, jangan disangka jahat, jangan didoakan. Ada juga yang berbuat dosa, bermaksiat, nah kayak apa? Nah jangan juga diponis nang kalau baik, ahli neraka aja. Nah itu, karena neraka itu kan dalam kita. Ini ahli neraka ini aja. Ini juga mendatangkan bala aja. Nah, umatnya nenek jelas saja kalau sudah yang mendatangkan nikmat kebaikan ya Allah bala itu Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya tuh jangan dihina, jangan dicaci maki, doakan nang kada baik nang kada bagus itu apa didoakan mudahannya lulus. Nah contohnya apa ya Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu nampaknya Syekh Saman Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampuni badatan umat Nabi Muhammad. Nang di mana aja nih andakannya nih, nang di timur, nang di barat, di utara, di selatan, timur ke barat, selatan ke utara. Nah wali lah itu betul lah. Nah, di mana aja makhluk manusia ini umat Nabi Muhammad berataan berhak ya Allah pian ampuni berataan. Ada pilihan nih. Kalau kami coba pilihan lah, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, jalur situ jangan. Itu lain itu pemalihan. Nah, Allahumma rahmat Muhammad ya Allah kasih sayangi umat Nabi Muhammad berataan nang di mana lah? Nang di barat, nang di timur, utara, selatan berataan. Nang di mana aja berataan aku kasih sayanginya berataan. Ada nang berpilah berataan. 4 kali itu lah diulangi basmaul subuh yang ada, maka orang itu dimasukkan dalam jumlah martabat wali kutub. Nah, ya bayangkan lah, diangkat Tuhan jadi wali. Kenapa? Nah doanya itu tadi bagus. Gasan umat Nabi Muhammad berataan. Nah mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nur cahaya dalam hati kita. Mudahan kita ini berataan baik lawan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik perilaku kita, akhlak kita, adab kita, jangan menghina, jangan mencaci maki. Kemudian hati kita bersama baik, jangan bersama jahat, jangan mengiktiraf lawan umat Nabi Muhammad. Nah doakan yang baik-baik, berataan yang jahat, yang kada baik doakan. Mudahan apa tadi? Mudahan lulus berataan, diwisuda berataan ya Allah. Nah berataan, karena kita mendoakan yang kada baik ini kita juga kena kembalinya berataan. Nah mudahan kita selamat dunia akhirat, berkat dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat, segala dosa diampuni Allah. Mudahan Allah memanjangkan umur kita, Allah berkahi umur kita di dalam taat dan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman kita, Allah kuatkan iman kita, Allah sempurnakan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa sahbihi ajma'in. Maulana salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin.
فرج على المسلمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم